Assalamualaikum. Welcome to Arga Academic Care. I am present with the model answer of 6th week English version mathematics assignment of class 8. Let's see the question at first. One thing to say, subscribe to our channel if you haven't subscribed yet. Click on the bell button if you don't want to miss any notification. Here is the question. In the 6th week English version mathematics assignment, the questions are from chapter 6, chapter 9, chapter 8 and from chapter 10. At first, we will look at creative question 1. So, first creative question is, 5 years ago, the ratio of the ages of Rafiq's father and Rafiq was 10:4 and after 5 years, that will be 2:1. Question A. Construct two equations based on the given information. Question B. Find out the present ages of father and son using the method of substitution. Question C. Solve the two equations from A using graph and justify the answer of B. Now, question A. Construct two equations based on the given information. Given information উপরে ডিপেন্ড করে আমাকে কি করতে হবে, দুটো ইকুয়েশন কনস্ট্রাক্ট করতে হবে। সো ইকুয়েশনগুলো কনস্ট্রাক্ট করার আগে আমি তোমাদেরকে এটা বলে নিচ্ছি যে 5 years ago the ratio of the ages of Rafiq's father and Rafiq was 10:4. তো previous 5 years এ যদি let your present age is 15 years, তো 15 years যদি present age হয় তাহলে previous 5 years এ তোমার age ছিল 10, I mean 15 minus 5, previous হলে minus, and after 5 years তোমার এজ যেটা আমি এখন জানতে চাই, if I want to know, then 15 plus 5 হবে, তাই না? আফটার 5 ইয়ার্স হলে প্লাস হয়ে যাবে, প্রিভিয়াস 5 হলে সেটা কিন্তু মাইনাস হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এই নাম্বার কোশ্চেনটা এখন সলভ করছি। তাহলে এই নাম্বারে প্রথমে আমরা ধরে নিয়েছি প্রেজেন্ট এজ অফ রফিকস father is x years and present age of Rafiq is y years. তার মানে present age হচ্ছে father এর x years এবং Rafiq এর হচ্ছে y years. In first condition আমাদের বলা আছে previous 5 years এ Rafiq's father and Rafiq এর age এর রেশিও ছিল 10:4, তাহলে previous 5 years এ Rafiq's father এর age কত হবে? Rafiq's father এর প্রেজেন্ট এজ যদি x ইয়ার্স এ তাহলে প্রিভিয়াস 5 ইয়ার্স এ হবে x - 5 আর রফিকের হবে y - 5, তাহলে x - 5 is to y - 5 equal to 10:4. আশা করি ফার্স্ট কন্ডিশনটা বুঝতে পেরেছো। তাহলে এই রেশিওটাকে আমরা ফ্র্যাকশন করতে পারি x - 5 বাই y - 5 equal to 10/4. এখানে এই 10/4 কে 2 দ্বারা ডিভাইড করা হয়েছে, 10 কে 2 দ্বারা ডিভাইড করলে হবে 5 আর 4 কে 2 দ্বারা ডিভাইড করলে হবে 2, I mean x - 5 by y - 5 equal to 5/2. Here we have multiplied x minus 5 by 2, I mean cross multiplication. So 2 দিয়ে x minus 5 কে multiply করলে 2x minus 5 to the 10. So 2x minus 10 equal to এখানে 5y minus 5 যা 25. Clear? Here 2x minus 5y, here 5y এর আগে কিন্তু প্লাস সাইন আছে, তাই লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা minus 5y হয়ে যাবে equal to এই minus 25 plus 10. plus 10 হচ্ছে এই minus 10 এখানে এসে plus 10 হয়ে গেল। ওকে, আর 2x minus 5y equal to minus 25 plus 10, এখানে অ্যাড করলে হবে -15. এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনে এন্ড ফার্স্ট ইকুয়েশন আমরা পেয়ে গেলাম। নাও ফ্রম সেকেন্ড কন্ডিশন what will we get? See, in second condition x plus 5 is to y plus 5 equal to 2:1. I mean রফিকস ফাদারের প্রেজেন্ট এজ হচ্ছে x ইয়ার্স আর রফিকের প্রেজেন্ট এজ হচ্ছে y ইয়ার্স, তাহলে আফটার 5 ইয়ার্স তাদের রেশিও হচ্ছে 2:1. ওকে, সো after 5 years, Rafiq's father's age will be x plus 5 years and Rafiq's age will be y plus 5 years. So, x plus 5 is to y plus 5 equal to 2:1. আর x plus 5 by y plus 5 equal to 2/1. আমরা জানি রেশিওকে ফ্র্যাকশন করা যায়, আমরা ফ্র্যাকশন করে নিলাম। দেন আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব আবার আগের মতোই। এই 1 দিয়ে x plus 5 কে মাল্টিপ্লাই করলে হবে x plus 5 equal to এই 2 দিয়ে y plus 5 কে মাল্টিপ্লাই করলে হবে 2y plus 10, 2 দিয়ে y কে মাল্টিপ্লাই করলে 2y, 2 দিয়ে 5 কে মাল্টিপ্লাই করলে হবে 10, আর x minus 2y, এখানে যে আছে x minus 2y, এই x টা এখানে রইল, 2y এর আগে প্লাস আছে, 2y টা এখানে এসে লেফট হ্যান্ড সাইডে চলে আসলো, তাহলে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে, আর এখানে প্লাস 5 টা রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে গেলে -5 হয়ে গেল, তাহলে 10 minus 5. So x minus 2y equal to 5.
ওকে, সো টু ইকুয়েশনস আর ফার্স্টে আমরা পেয়েছি ইকুয়েশন থেকে প্রথম ফার্স্ট কন্ডিশনে যে একটা ইকুয়েশন পেলাম সেটা হলো 2x - 5y = -15 অ্যান্ড সেকেন্ড ইকুয়েশন ইজ দিস x - 2y = 5। আশা করি বুঝতে পেরেছো। নাও উই উইল মুভ টু কোশ্চেন বি। আমাদের কোশ্চেন বিতে বলা হয়েছে ফাইন্ড দ্য প্রেজেন্ট এজেস অফ ফাদার অ্যান্ড সান ইউজিং দ্য মেথড অফ সাবস্টিটিউশন। তাহলে সাবস্টিটিউশন মেথড ইউজ করে এ থেকে আমরা যে ইকুয়েশনগুলো পেয়েছি সেগুলোকে সাবস্টিটিউশন প্রসেসে কী করতে হবে, আমাকে সলভ করতে হবে। আই মিন ফাদার্স এবং সানের এজ আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে। সো বিন আমাদের প্রথমে লিখতে হবে, তাহলে আমাদের ফ্রম এ উই গেট, এ থেকে আমরা কি পেয়েছি দুটো ইকুয়েশন, 2x - 5y = -15 ইকুয়েশন 1, x - 2y = 5 ইকুয়েশন 2। আমরা এখন সাবস্টিটিউশন প্রসেসে এটাকে সলভ করব। ফ্রম ইকুয়েশন 2 উই গেট, এই 2 থেকে আমরা কি পাই, x - 2y = 5। সো এই -2y-টাকে যদি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে দিই তাহলে হবে x = 5 -2 হবে +2y। সো x = 5 + 2y, এটা হবে আমাদের ইকুয়েশন 3। এই যে x এর ভ্যালু আমরা পেলাম হেয়ার, x = 5 + 2y, এই ভ্যালু আমরা কি করব, আমরা 1 নং ইকুয়েশনকে ইনপুট করব। ক্লিয়ার? সো পুটিং দ্য ভ্যালু অফ x = 5 + 2y ইন ইকুয়েশন 1 উই গেট, তাহলে ইকুয়েশন 1 এটাকে অ্যাপ্লাই করে আমরা কি পাচ্ছি, দেখো ইকুয়েশন 1 এ ছিল আমাদের 2x - 5y। সো 2 এর পরে কিন্তু x ছিল, তাহলে 2 এর পর এই x এর পরিবর্তে আমরা 5 + 2y লিখে দিয়েছি। তাহলে এই 2 এর পরে এই x এর পরিবর্তে হলো 5 + 2y, এরপর কি আছে, তাহলে -5y = -15 = -15। এভরিথিং ইজ অল রাইট। ওকে, সেকেন্ড সেন্টেন্স, এই 2 দিয়ে 5 + 2y কে মাল্টিপ্লাই করবো আমরা। 2 দিয়ে 5 কে মাল্টিপ্লাই করলে 5 × 2 = 10 প্লাস 2 × 2 = 4 and y -5y = -15। here -y plus 4y minus 5y, so plus 4 এবং -5 এর মধ্যে 5 is the greater number, 5 এর আগে মাইনাস আছে, এই জন্য এটা অ্যাডিশন সাবট্রাকশন করলে হবে -y equal to, এখানে আছে -15, here is -15 and 10 এর আগে মনে মনে প্লাস আছে, তাহলে এই প্লাস 10টা এখানে হিসাবে -10। সো -y equal to -15 and -10 it will be -25। নেগেটিভ ভ্যালুগুলোকে অ্যাড করে দাও। সো -y equal to -25। সো আমরা বলতে পারি therefore y equal to 25। এখানে প্লাস দেওয়ার দরকার নেই, আমি বলে মাইনাস দিয়েছিলাম তারপরে প্লাস করে দিয়েছি। therefore y equal to 25। তাহলে মাইনাসগুলো কোথায় গেল, মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইড বাই -1। এই নোটটা কিন্তু অবশ্যই তুমি দিয়ে দেবে যে মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইড বাই -1। এই -1 দিয়ে এখানে মাল্টিপ্লাই করার কারণে কিন্তু এটা প্লাস হয়ে গেছে, এই মাইনাসটা কিন্তু এখানে প্লাস হয়ে গিয়েছে। তাহলে y equal to আমরা পেলাম 25। আই মিন ভ্যালু অফ দ্য y is 25। এই y এর ভ্যালু যে 25, এই ভ্যালুটা আমরা কি করব, এখন আমরা 3 নং ইকুয়েশন ইনপুট করব। তাহলে 3 নং ইকুয়েশন কি আছে, x equal to 5 + 2y। এই 2 এবং y এর মধ্যে কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশন রিলেশন, তাহলে এই y এর পরিবর্তে আমরা কি বলবো 25। সো আমরা কি বলতে পারি, x equal to 5 + 2 multiply 25। দেখো তাই আছে, আমরা এরপরে কি লিখব, পুটিং দ্য ভ্যালু অফ y equal to 25 in equation 3 we get x equal to 5 + 2 multiply 25 or x equal to 5 রইল প্লাস 5 2 25 2 যা 50, 50 সাথে 5 অ্যাড করলে হবে 55। তাহলে আমাদের y এর ভ্যালু বের হয়েছে 25 and x এর ভ্যালু বের হয়েছে 55। x এর ভ্যালু বের হওয়া মানে হচ্ছে প্রেজেন্ট এজ অফ দ্য ফাদার ইজ x ইয়ার্স। সো আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট এজ অফ ফাদার ইজ 55 ইয়ার্স and প্রেজেন্ট এজ অফ সান ইজ 25 ইয়ার্স। কেন 25 ইয়ার্স প্রেজেন্ট এজ অফ সান, কজ আমাদের সানের প্রেজেন্ট এজ ধরা হয়েছিল y and y এর ভ্যালু বের হয়েছে 25। সো প্রেজেন্ট এজ অফ সান ইজ 25 ইয়ার্স। সি নং কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে, সলভ দ্য টু ইকুয়েশনস ফ্রম এ ইউজিং গ্রাফ। মানে এ থেকে আমরা যে দুটা ইকুয়েশন পেয়েছি সেই ইকুয়েশনটা বিতে কিন্তু আমরা সাবস্টিটিউশন প্রসেসে সলভ করেছি। সিতে বলা হয়েছে যে এ থেকে যে আমরা ইকুয়েশন দুটো পেয়েছি তাদেরকে আমাদেরকে কি করতে হবে, গ্রাফ পেপারের সাহায্যে বা গ্রাফের মাধ্যমে আমাকে কি করতে হবে, সলভ করতে হবে। সো আমরা ইকুয়েশনকে যে কোনো প্রসেসে সলভ করি না কেন, লাস্টে গিয়ে কিন্তু অ্যান্সারটা আমাদের অবশ্যই সেম আসবে। এবং এটাই আমাকে বলেছে যে অ্যান্ড জাস্টিফাই দ্য অ্যান্সার বি, এবং বি থেকে যে অ্যান্সারটা আমরা পেয়েছি এটার সাথে এটা মিললো কিনা এটাকে কিন্তু আমাকে জাস্টিফাই করে দেখাতে হবে। সো প্রথমে আমাদের যেটা টার্গেট, জাস্টিফাই তো আমরা পরে করবো, ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে কি করতে হবে, গ্রাফের মাধ্যমে এটাকে সলভ করতে হবে। তো গ্রাফ পেপারের মাধ্যমে যদি আমরা সলভ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, দেখো সি ফ্রম এ উই গেট 2x - 5y = -15 and x - 2y = 5। এই দুটো ইকুয়েশন আমরা 1 থেকে বা এ থেকে কিন্তু আমরা পেয়েছি।
ফ্রম ইকুয়েশন 1 উই গেট, এই ইকুয়েশন 1 থেকে কি পাবো আমরা দেখো 2x মাইনাস 5y ইকুয়াল টু মাইনাস 15। আমরা এখানে মাইনাস 5yটাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখবো, আর এখানে এই মাইনাস 15 আছে, এই 2xটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে পাঠিয়ে দেবো, তাহলে প্লাস 2xটা হয়ে যাবে মাইনাস 2x। তাহলে কি হলো এখানে দেখো মাইনাস 5y ইকুয়াল টু মাইনাস 15 মাইনাস 2x, তাহলে এই প্লাস 2xটা রাইট হ্যান্ড সাইডে এলে মাইনাস 2x হয়ে গেল। ওকে, এরপর দেখো আর মাইনাস 5y ইকুয়াল টু এই মাইনাস 15 এবং মাইনাস 2xকে এই দুইটা টার্ম থেকে আমরা কি করেছি মাইনাস কমন নিয়েছি, সো মাইনাস মাইনাসে 15 এর আগেও প্লাস হয়ে যাবে, মাইনাস মাইনাসে এটাও প্লাস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো তুমি। আর 5y ইকুয়াল টু 15 প্লাস 2x, তাহলে এই মাইনাস এবং এই মাইনাসটা কোথায় চলে গেল, মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইড বাই মাইনাস 1, বোথ সাইডকে মাইনাস 1 দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে এই মাইনাস এবং এই মাইনাসটা কি হয়ে যাবে, ভ্যানিশ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়াবে আর 5y ইকুয়াল টু 15 প্লাস 2x, হেয়ার y ইকুয়াল টু 15 প্লাস 2x বাই 5, বিকজ y এর সাথে 5টা মাল্টিপ্লিকেশন রিলেশনে আছে, একেবারে শেষে ডিভাইড হয়ে যাবে। তাহলে y ইকুয়াল টু আমরা পেলাম 15 প্লাস 2x বাই 5। সো হোয়াট শুড উই ডু নাও? We construct the table below by finding values of y for different values of x. আমরা এই ইকুয়েশনটার মাধ্যমে কি করব, x এর ডিফারেন্ট ভ্যালু নেব, x এর ডিফারেন্ট ভ্যালু নিয়ে আমরা এই y এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল 1, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আমরা তাহলে টেবিল 1টা এবার দেখি কিভাবে এটাকে সলভ করা হয়েছে। x এর ভ্যালু যদি -10, এটা আমার পছন্দ মতো নেওয়া হয়েছে, তুমি তোমার পছন্দ মতো নিতে পারো। x এর ভ্যালু যদি -10 হয় তাহলে কি হতে পারে, তাহলে এই x এর পরিবর্তে তুমি -10 দাও, তাহলে 2 ইন্টু -10 মানে -20, প্লাস মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাবে, তাহলে 15 মাইনাস 20 কত হবে, তাহলে -5, আর এখানে আছে 5, তো 5 দিয়ে -5কে ডিভাইড করলে হবে -1। আমি রাফটা কিন্তু দেখাইনি। এখানে x এর পরিবর্তে যদি তুমি 15 দাও তাহলে ভ্যালু আসবে 9, কারণ x এর পরিবর্তে 15 দিলে 15 টু 30, 30 প্লাস 15 ইকুয়াল টু 45, আর 45কে 5 দিয়ে ডিভাইড করলে 5 9 যা 45, তাহলে 9। সেম ওয়ে x এর ভ্যালু 20 দাও, 20 টু 40, 40 প্লাস 15 55, 55কে 5 দিয়ে ডিভাইড করো 11, এবং x এর ভ্যালু এখানে যদি আমি 55, তাহলে y এর ভ্যালু আসবে আমাদের 25। একটা কথা মনে রাখবে, আমরা যখন সলভ করব x এবং y এর যে ভ্যালুগুলো আমরা আগে থেকে পেয়েছি, যে x এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের কত 25, y এর ভ্যালু 55, সরি x এর ভ্যালু 55, y এর ভ্যালু 25, সো x এর ভ্যালু 55ও আমরা লিখবো। ক্লিয়ার? তাহলে এটা লিখলে আমাদের জন্য ম্যাথটা করাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে ফাইন, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল 1। সেম ওয়েতে আমাদের টেবিল 2 করতে হবে ইকুয়েশন 2 থেকে। তাহলে আমরা কি লিখবো, ফ্রম ইকুয়েশন 2 উই গেট, ইকুয়েশন 2 থেকে আমরা পাই, তাহলে ইকুয়েশন 2 এ কি ছিল, x মাইনাস 2y ইকুয়াল টু 5 ছিল, তাহলে x মাইনাস 2y ইকুয়াল টু 5, তাহলে মাইনাস 2yটাকে রাখবো, প্লাস এক্সটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে দিয়ে দেবো, তাহলে মাইনাস 2y ইকুয়াল টু 5 মাইনাস এক্স হয়ে গেল। তাহলে এখানে মাইনাস 2y ইকুয়াল টু, এখানে আমরা কি করেছি মাইনাস কমন নিয়েছি। ওকে, সেখানে যদি আমরা মাইনাস কমন, তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস এক্স হয়ে যাবে, আর মাইনাস প্লাসে মাইনাস 5 হয়ে যাবে। নেক্সট সেন্টেন্সে এসে আমরা কি করেছি, মাল্টিপ্লাইং বোথ সাইড বাই -1, তাহলে এই 2yটা প্লাস 2y হয়ে গেল, এই মাইনাসটা ভ্যানিশে এখানে x মাইনাস 5 হয়ে গেল। সো y ইকুয়াল টু x মাইনাস 5/2। এই যে আমরা y ইকুয়াল টু x মাইনাস 5/2 পেলাম, এখানে কিন্তু x এর ডিফারেন্ট ভ্যালু নিয়ে আমাকে y এর ভ্যালুটা কি করতে হবে, ক্যালকুলেট করতে হবে। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তাহলে দেখেন, we construct the table below by finding values of y for different values of x. x এর ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য আমরা কি করব, y এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করব। এবং কোথায় কিভাবে ফাইন্ড আউট করব, একটা টেবিলের মাধ্যমে টেবিল কনস্ট্রাক্ট করব, তার মধ্যে ভ্যালুগুলো লিখবো আমরা। তাহলে এটা হচ্ছে x আর এটা হচ্ছে y। x এর ভ্যালু -5 নিলে y এর ভ্যালু আসবে -5, x এর ভ্যালু 11 নিলে 3, 25 নিলে 10, 55 হলে 25। আমি বিস্তারিত বোঝাচ্ছি না এই জন্য, তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি লং হয়ে যাবে, কারণ অলরেডি প্রায় 14 মিনিটস হয়ে গিয়েছে। আমরা কিন্তু এখনো 1 নাম্বার কোশ্চেনটাই সলভ করতে পারিনি পুরোটা। তাহলে এটা হচ্ছে টেবিল 2। তো টেবিল 1 এবং টেবিল 2 যখন হয়ে যাবে, তারপর আমাদেরকে কি করতে হবে, গ্রাফ পেপার। এই যে আমি এখানে গ্রাফ পেপারটা এঁকে নিয়েছি দেখো, এবং গাম দিয়ে এটাকে এর সাথে লাগিয়ে দিয়েছি। আশা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ওকে ফাইন, আমি একটু প্লেস করে নিই, তারপর আমি ডিসক্রিপশনে দিয়েছি। দেখো আমরা কি করবো, এখানে x ও x প্রাইম, y ও y প্রাইম। আমরা ফার্স্ট টেবিলে যেই ভ্যালুগুলো পেয়েছি সেই ভ্যালুগুলো কি করব, এখানে ইনপুট করব করে একটা স্ট্রেট লাইন পাবো। সেকেন্ড টেবিল থেকে যে ভ্যালুগুলো পেয়েছে সেটাতে আমরা একটা টেবিলে একটা কি করব, এই পয়েন্টগুলো এখানে সাবমিট করে প্লেস করে
এরপর আমরা কি করব, একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে তাকে এক্সটেন্ড করে দেব। তাহলে কি হবে, এই দুইটা স্ট্রেট লাইন এখানে এসে এই পয়েন্টটাতে এসে আমাদের কি করবে, ইন্টারসেক্ট করবে। এবং এই পয়েন্টের নাম দিয়েছি এ, এবং এর এখানে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে, এক্স এর ভ্যালু 55 এবং ওয়াই হচ্ছে 25। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফ পেপার। আমি জাস্ট তোমাদের গ্রাফ পেপারটা দেখিয়ে দিলাম, প্রয়োজনে এটা তোমরা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো। এখন আমরা ডেসক্রিপশনে চলে যাবো যে কীভাবে আমরা এই গ্রাফ পেপারটা ড্র করেছি। ওকে, আমি গ্রাফ পেপারটা আগে দেখিয়ে নিয়েছি, এরপরে আমি তোমাদেরকে ডেসক্রিপশনটা দেখাচ্ছি। দেখো, লেট এক্স এক্স প্রাইম অ্যান্ড ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম আর এক্স এক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড 0 is the origin. Let the length of a side of the smallest square of both axes be considered a unit. Every unit के every smallest square के 1 unit ধরতে হবে। নর্মালি আমরা যেটা করি আর কি, we put the points of table 1 -10, -5। আমরা টেবিল 1 এর যেটা পেয়েছি সেই ভ্যালুগুলো কি করতে হবে, আমাদের এখানে ইনপুট করতে হবে। যেমন আমরা যে টেবিল 1 থেকে কি পেয়েছিলাম, -10, -1, 15, 9, 20, 11, 55, 25। এই ভ্যালুগুলো আমরা কি করবো, এখানে লিখবো এভাবে করে যে উই পুট দ্য পয়েন্টস অফ টেবিল 1 -10, এই পয়েন্টগুলো লিখবো অন দ্য গ্রাফ পেপার। তাহলে গ্রাফ পেপারে এগুলো কি করবো, পয়েন্টেড করবো, তাই তো? ওকে, নেক্সট কি বলা হয়েছে দেখো, জয়নিং দ্য পয়েন্টস, পয়েন্টগুলো ওখানে সাবমিট করার পরে বা পয়েন্টগুলো মার্ক করার পরে পয়েন্টগুলোকে কি করতে হবে, জয়েন করতে হবে। জয়নিং দ্য পয়েন্টস অ্যান্ড এক্সটেন্ডিং দ্য লাইন ইন বোথ ডিরেকশনস we get the graph of the straight line represented by the equation 1। তাহলে আমরা যে স্ট্রেট লাইনটা পেলাম, স্ট্রেট লাইনটা কি করব, পয়েন্টগুলোকে জয়েন করে বোথ সাইডে একটু কি করব, এক্সটেন্ড করে দেব। ক্লিয়ার? তাহলে কি হবে, আমরা যে স্ট্রেট লাইনটা পেলাম, এই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1-কে রিপ্রেজেন্ট করে। আমরা যে স্ট্রেট লাইনটা পেলাম তাহলে সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1-কে রিপ্রেজেন্ট করবে। এখন দেখো ইকুয়েশন 2 এটা আমরা কিভাবে করব। দেখো, আমি কিন্তু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ে দিচ্ছি। ক্লিয়ার? যদি কোথাও বুঝতে না পারো লেখা, তাহলে ভয়েসটা শুনবে, আমার মনে হয় পুরোপুরি বুঝতে পারবে। অ্যাগেন উই পুট দ্য পয়েন্টস টেবিল 2, টেবিল 2-র পয়েন্টগুলো কি, -5, -5, 11, 3, 25, 10 অ্যান্ড 55, 25 অন দ্য গ্রাফ পেপার। জয়নিং দ্য পয়েন্টস সেম আগেরটার মতো, জয়নিং দ্য পয়েন্টস we get the graph of the straight line which represents the equation 2. This straight line intersects the previous one at point A. যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে সেই পয়েন্টের একটা নাম দিয়েছে, পয়েন্টের নামটা হচ্ছে A. A is the common point of both the straight line. তাহলে দুইটা স্ট্রেট লাইন, এটা হচ্ছে একটা কমন পয়েন্ট যেখানে দুইটা স্ট্রেট লাইন মিট করেছে, সেটা হচ্ছে A পয়েন্টে। সো both equations are satisfied by coordinates of A. এর যে কোঅর্ডিনেট আছে সেই কোঅর্ডিনেট দ্বারা কি হবে, স্যাটিসফাইড হবে। From graph we see that the abscissa of A is 55. abscissa of A মানে হচ্ছে A এর ভ্যালু, x axis এ A এর ভ্যালু, x এর ভ্যালু, A এর ভ্যালু না, হ্যাঁ। তাহলে abscissa of A মানে হচ্ছে x এর ভ্যালু, তাহলে the abscissa of A is 55 and the ordinate is 25. ক্লিয়ার? ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কিন্তু পড়ে দিচ্ছি, কোনো প্রবলেম যেন না হয়। সো রিকোয়ার্ড সলিউশন ইজ x, y ইকুয়াল টু 55, 25। তাহলে 55 আর 25 পয়েন্টে তারা মিট করেছে, তাহলে x, y এর সলিউশন হচ্ছে 55, 25, হুইচ ইজ ইকুয়াল টু দ্য ভ্যালু অফ b, যেটা b এর ভ্যালুর কি হবে, ইকুয়াল হবে। তাহলে আমরা এখানে কি করলাম, জাস্টিফাই করে ফেললাম যে আমরা বিতে যে সলিউশনটা করেছিলাম এবং সিতে যে গ্রাফ পেপারের মাধ্যমে যে সলিউশন করলাম, দুটাকে জাস্টিফাই করা যায় বা দুইটা ইকুয়াল ভ্যালু, সো ইট ইজ জাস্টিফাইড। শর্ট কোশ্চেন্স এ, আমরা শর্ট কোশ্চেনগুলোর ক্ষেত্রে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনগুলো আমরা 1, 2, 3 দিয়ে আমরা আগে কোশ্চেনটা লিখে নিয়েছি, তারপর হচ্ছে অ্যান্সার করেছি। এতে করে যেটা হচ্ছে তোমাদের কোশ্চেনটা তোমরা একই সাথে দেখতে পাচ্ছ অ্যাট আ গ্লান্স, একই সাথে আমরা কি করতে পারছি, অ্যান্সারটাও দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় এটা তোমাদের জন্য ইজি হবে। তবে অ্যাসাইনমেন্ট করার সময় কিন্তু অবশ্যই তোমাদের এই কোশ্চেনগুলো উঠাতে হবে না, সেটা কিন্তু মাথায় রেখো। ওকে, 1 নাম্বার, ডিসক্রাইব দ্য পিথাগোরাস থিওরাম। 1 নম্বরে বলেছে ডিসক্রাইব দ্য পিথাগোরাস থিওরাম। পিথাগোরাস থিওরামকে ডিসক্রাইব করতে বলেছে। তো পিথাগোরাস থিওরাম আমরা কি জানি, in a right angle triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the square on the two other sides. এখানে এক্সপ্লেন করার কোনো কিছু নেই। ওকে, আমরা জাস্ট ডেফিনেশনটা দিয়ে দিয়েছি এখানে, এটাই ডেসক্রিপশন, ডেফিনেশন। আরও কিছু বলা যেত, এখানে তুমি একটা ফিগার ড্র করতে পারতে, সেখানে তুমি হাইপোটেনাস দেখাতে পারতে, অন্য দুটো সাইড দেখাতে পারতে। ওকে, সো ওখানে লিখতে পারতে যে এবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এসি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার, এভাবে করে তুমি একটু এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিতে পারো যদি তুমি চাও। ওকে, আমি জাস্ট ওয়েটা তোমাদেরকে বলে দিয়েছি, বিকজ এখানে আমি যে অ্যান্সারগুলো দিচ্ছি এটা কিন্তু মডেল অ্যান্সার,
এটা কিন্তু তোমাকে নিজেকে সুন্দর করে গুছিয়ে আরও ভালো করে লিখতে হবে। কোশ্চেন 2-তে আছে হচ্ছে আমাদের দ্য রেশিও অফ ওয়ান সাইড অ্যান্ড হাইপোটেনাস অফ আ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইজ 5:13। তাহলে ওয়ান সাইড অ্যান্ড হাইপোটেনাস, সো 5 ইজ দ্য লেন্থ অফ ওয়ান সাইড ইজ 5 অ্যান্ড লেন্থ অফ হাইপোটেনাস ইজ 13। ক্লিয়ার? যেটা আগে থাকবে অ্যান্টিসিডেন্টটা অ্যান্টিসিডেন্ট হবে। হাউ মাচ দ্য আদার সাইড অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইজ, তাহলে হাউ মাচ দ্য আদার সাইড অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেলে তাহলে অন্য যে একটা সাইড আছে, ট্রায়াঙ্গেল তো 3টা সাইড থাকে, তাহলে থার্ড সাইডটা কেমন হবে? আমরা কিভাবে সলভ করেছি দেখো, এখানে 5:13 এর সাথে একটা করে আমরা কি করবো, আমরা একটা করে ভ্যারিয়েবল নেব। লেট ওয়ান সাইড অফ দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইজ 5x ইউনিট, এটাকে আমরা 5x করলাম, অ্যান্ড দ্য লেন্থ অফ দ্য হাইপোটেনাস ইজ 13x ইউনিট, অ্যান্ড দ্য আদার সাইড, থার্ড যে সাইডটা, সেই সাইডটার লেন্থ হবে মনে করো a ইউনিট। তাহলে পিথাগোরাসের থিওরাম অনুযায়ী কি দ্বারা আমাদের বলো তো, তাহলে হাইপোটেনাসের উপরে স্কোয়ার, হাইপোটেনাস হচ্ছে 13x, তাহলে হাইপোটেনাসের উপরে স্কোয়ার হবে তোমার আদার্স টু সাইডের উপরে ইন্ডিভিজুয়ালি স্কোয়ার করে তাদের সাম অফ, সো 13 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 5x স্কোয়ার প্লাস a স্কোয়ার। ক্লিয়ার? দেখো 13x কে হোল স্কোয়ার করলে 13 যা 169x স্কোয়ার ইকুয়াল টু 5 যা 25x স্কোয়ার প্লাস a স্কোয়ার, আর a স্কোয়ার প্লাস 25x স্কোয়ার, এই a স্কোয়ার প্লাস 25x স্কোয়ার, এটাকে একটু চেঞ্জ আগে পরে এনে এটাকে আমরা পুরোটা হচ্ছে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসছি, আর এটাকে আমরা কি করেছি রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে গেছি। ওকে, সিমেট্রি প্রসেসের মাধ্যমে। আর a স্কোয়ার ইকুয়াল টু এই a স্কোয়ারটা এখানে রেখে দিলাম, তাহলে 169x স্কোয়ার এই প্লাস 25x স্কোয়ারটা রাইট হ্যান্ড সাইডে গিয়ে -25, তাহলে এটা থেকে এটা মাইনাস করলে হবে 144x স্কোয়ার। ওকে, এবার দেখো বোথ সাইড আমরা কি করব, স্কোয়ার রুট করব। দেখো আমি লিখে নিয়েছি মাত্র, তাহলে এখানে এসে আমরা a স্কোয়ারকে যদি স্কোয়ার রুট করি তাহলে এটা a হবে, আর এটাকে স্কোয়ার রুট করলে স্কোয়ার রুট সাইন 144x স্কোয়ার। ক্লিয়ার? সাইড নোট দিয়ে দিবে স্কোয়ার রুট অন বোথ সাইডস, দেয়ারফর a ইকুয়াল টু 144 এর স্কোয়ার রুট হচ্ছে 12, তার সাথে নিয়েছি আমরা x স্কোয়ারের স্কোয়ার রুট হচ্ছে x, আই মিন 12x। সো আমরা কিন্তু এক্সটাকে ভ্যারিয়েবল হিসেবে আসলে নিয়েছিলাম। এখন যদি আমরা তিনটা সাইডের লেন্থকে যদি রেশিও করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো, সো রেশিও অফ দ্য লেন্থ অফ দ্য সাইডস ইজ, তাহলে একটা 5x, একটা 12x, আর একটা হচ্ছে 13x। 13x হচ্ছে হাইপোটেনাস, এটা গ্রেটার, এটা লাস্টে দিয়েছে, এটা ফার্স্ট সাইড, এটা হচ্ছে সেকেন্ড সাইড। এবার যদি আমরা এই রেশিওর প্রত্যেকটা টার্ম থেকে x গুলো যদি বাদ দিই তাহলে 5:12:13, তার মানে আদার সাইড অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ইজ কত হবে, 12 ইউনিট হবে। এটা হবে আমাদের কি অ্যান্সার। ওকে, কোশ্চেন নং 3 শর্ট কোশ্চেন, a এর 3 নং শর্ট কোশ্চেন, write the ratio of the length of the three sides of a triangle in such way a right angle triangle can be drawn। মানে আমাকে একটা ট্রায়াঙ্গেলের 3 সাইডসের রেশিওটা দিতে বলেছে তোমার পছন্দ মতো, বাট রেশিওটা এমনভাবে দিতে হবে যেন এই রেশিওটা ইউজ করে আমরা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ড্র করতে পারি। তো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল যদি আমরা ড্র করতে পারি তাহলে কি করতে হবে বলো তো, তাহলে হাইপোটেনাসের উপরে স্কোয়ার করলে যেই ভ্যালুটা আসবে আদার্স টু সাইডের উপরে ইন্ডিভিজুয়ালি স্কোয়ার করে তার সাম অফটা কিন্তু ইকুয়াল হতে হবে। শুধুমাত্র তখনই কিন্তু আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলটা ড্র করতে পারবো, আদারওয়াইজ এটা পসিবল না। সো অ্যান্সার দেখো, ইন কেস অফ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল উই নো দ্যাট, আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে কি জানি, হাইপোটেনাসের উপরে স্কোয়ার ইকুয়াল টু পারপেন্ডিকুলারের উপরে স্কোয়ার প্লাস বেজের উপরে স্কোয়ার। ওকে, সো উই হ্যাভ টু সিলেক্ট সাচ 3 numbers where we have to select such 3 numbers where sum of the square of first 2 number is equal to the এখানে এই 2w হবে না, এখানে to হবে 2, সরি, equal to the square of third number। ক্লিয়ার? ইকুয়াল টু দ্য স্কোয়ার অফ থার্ড নাম্বার, তাহলে দুইটা নাম্বার উপর ইন্ডিভিজুয়ালি স্কোয়ার করে সাম অফ করলে তাহলে থার্ড নাম্বার ইকুয়াল হবে। উই ক্যান রাইট, আমরা লিখতে পারি আমাদের পছন্দ মতো একটা নাম্বার নিলাম, সেটা হচ্ছে যে 3 স্কোয়ার প্লাস 4 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 5 স্কোয়ার। তাহলে 5 এর উপর স্কোয়ার করলে হবে 5 5 যা 25, এই 4 এর উপর স্কোয়ার করলে হবে 4 4 যা 16, 3 এর উপরে 3 3 যা 9, so 16 plus 9 equal to 25, here is 25। so we can be able to draw a right angle triangle by these numbers। so আমরা এখানে বলতে পারি the ratio of the length of the three sides of a triangle is 3:4:5। এটা একটা পারফেক্ট রেশিও, তুমি চাইলে অন্য নাম্বার দিয়েও ট্রাই করতে পারো। ওকে, এবার আসো কোশ্চেন নং 4, ABC is a triangle and AB square equal to BC square plus C square। এখানে যেহেতু পিথাগোরাসের থিওরাম অ্যাপ্লাই করা হয়েছে তার মানে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হবে। সো আমরা এখানে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ড্র করলাম।
এখানে বলা হচ্ছে এবি স্কোয়ার। এবি স্কোয়ার মানে হচ্ছে যে এবিটা হবে আমাদের হাইপোটেনাস, তার মানে এই যেখানে নিলাম এবি, এবি স্কোয়ারটা যেহেতু হাইপোটেনাস এখানে আদার্স টু সাইড, তাহলে এটা হচ্ছে হাইপোটেনাস আমরা বুঝতে পারছি। তাহলে এখানে নেব আমরা এবি। সো এখানে যদি এবি নেই, এবি এর এখানে তাহলে কি দিতে হবে সি, কারণ এ বি সি, এটা কিন্তু সি। সো এবি স্কোয়ারটা যদি আমাদের এটা যদি হাইপোটেনাস হয় এবিটা, তাহলে এই অ্যাঙ্গেল সি হবে আমাদের কি রাইট অ্যাঙ্গেল। সো এখানে বলা হয়েছে এবিসি ইজ আ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল and ABC is a triangle and AB square equal to BC square plus CA square. Now which angle will be the right angle? তাহলে রাইট অ্যাঙ্গেল হবে আমাদের C। এখানে বলেছে আমরা ABC is a triangle and AB square equal to BC square plus CA square, so angle C will be the right angle. Now we will solve short question B. 1. What is the difference between rectangle and rectangular region? Rectangle. A rectangle is a parallelogram with a right angle. Rectangular region, the region bounded by a rectangle is a rectangular region. এখানে বোঝানোর মতো কিছু নেই, very simple concept. Short question 2 of B. Write the formula of calculating the area of trapezium. ট্রাপিজিয়ামের এরিয়া ক্যালকুলেট করার ফর্মুলাটা লিখো। এটা কিন্তু পিথাগোরাসের থিওরাম ফার্স্ট যেটা আছে ওইখানে কিন্তু আমাদের সলভ করার জন্য পিথাগোরাসের থিওরামের মধ্যে কিন্তু ট্রাপিজিয়ামের ফর্মুলা এরিয়া ক্যালকুলেট করার ফর্মুলাটা আমাদের দরকার। ওখান থেকে আমরা নিয়েছি মূলত এরিয়া অফ ট্রাপিজিয়াম ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু, এখানে মনে মনে একটা মাল্টিপ্লিকেশন সাইন আছে, হাফ ইন্টু সাম অফ প্যারালেল সাইডস মাল্টিপ্লাই ডিস্টেন্স বিটুইন টু প্যারালেল সাইডস, নাথিং এলস। Question 3. What is the difference between cube and solid? আচ্ছা, কিউব এবং সলিডের মধ্যে আসলে মেইনলি ডিফারেন্সটা কি সেটা আমরা একটু দেখি। সলিড, দ্য বডি এনক্লোজড বাই প্লেন অর, এটা কিন্তু ও আর অর, ক্লিয়ার? একটু বুঝে নিও বাবা, একটু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে তো একটু ওভাররাইটিং হয়, তাই না? দ্য বডি এনক্লোজড বাই প্লেন অর কার্ভড সারফেস অ্যান্ড অকুপাইং সাম স্পেস ইজ কল্ড সলিড। তাহলে সলিড হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা কি করবে, অকুপাইং সাম স্পেস, একটা স্পেসটা কিন্তু দখল করে থাকবে, একটা স্পেস তার লাগবে থাকার জন্য, ওকে, কিছু জায়গা জুড়ে থাকবে। অ্যান্ড দ্য বডি ইনক্লোজড, বডিটা কিন্তু ইনক্লোজড থাকবে, আই মিন বন্ধ থাকবে বাই প্লেন অর কার্ভড সারফেস, এটা কিন্তু প্লেনও হতে পারে সারফেসটা, কার্ভও হতে পারে। কিউবের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, দ্য সলিড ইনক্লোজড বাই 3 pairs of equal and parallel planes, clear? The solid enclosed by 3 pairs of equal and parallel plane, মানে equal and parallel plane থাকবে কতগুলো, 3 pairs, clear? এবং এরা ইকুয়াল হবে, equal and parallel, ওকে। সো আমরা এখানে লাস্টে এটা বলে দিতে পারি, সলিড ক্যান বি প্লেন আর কার্ভ, সলিডের সারফেসটা প্লেনও হতে পারে বা কার্ভও হতে পারে। অ্যান্ড কিউব ইজ স্পেশাল সলিড, কিউব হচ্ছে এমন এক ধরনের সলিড হোয়ার অল 6 ফেসেস আর ইকুয়াল। এটা একটু লিখে দিও, এটা বেটার হবে আর কি। কোশ্চেন 4. দ্য রেডিয়াস অফ রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার, এখানে সিলিন্ডারটা হবে অবশ্যই সার্কুলার, আমরা জানি যে সিলিন্ডার কিন্তু সার্কুলারই হয় আপার সাইড লোয়ার সাইড, তাই না? দ্য রেডিয়াস অফ রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার ইজ 3.75 সেন্টিমিটার অ্যান্ড ইটস হাইট ইজ 11.50 সেন্টিমিটার। সো এখানে কিন্তু রেডিয়াসটা হচ্ছে আমাদের কথা 3.75 এবং রেডিয়াসটাকে আমরা আর দ্বারা কিন্তু এক্সপ্রেস করে থাকি। সো রেডিয়াস ইকুয়াল টু আর ইকুয়াল টু 3.75 সেন্টিমিটার, হাইটকে এইচ দ্বারা এক্সপ্রেস করি 11.50 সেন্টিমিটার। ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য হোল সারফেস অফ দ্য রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার। তাহলে রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার কি করতে হবে, হোল সারফেসের এরিয়া ক্যালকুলেট করতে হবে। সো দেখো আমরা সমাধান করছি যে এই পর্যন্ত হচ্ছে কোশ্চেন, ওকে। এখান থেকে আমাদের সলিউশন, রেডিয়াস অফ দ্য রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার কমা রেডিয়াসটা করবো আর ইকুয়াল টু 3.75, এখানে হচ্ছে তোমাদের হাইটটা এইচ ইকুয়াল টু 11.50 সেন্টিমিটার, এরিয়া অফ দ্য হোল সারফেস অফ দ্য রাইট সিলিন্ডার, রাইট সার্কুলার সিলিন্ডার ইকুয়াল টু, তার রাইট সার্কুলার সিলিন্ডারের এরিয়া বের করার ফর্মুলাটা হচ্ছে তোমার 2πr ইন্টু আর প্লাস এইচ, এখানে হবে স্কোয়ার ইউনিট, যেহেতু এরিয়া ইউনিটটা হবে স্কোয়ারে, ওকে, ইকুয়াল টু 2 রইল ইন্টু এই পায়ের ভ্যালু হচ্ছে 3.1416, ওকে। আরও ভ্যালু আছে বাট আমরা এখানে পায়ের ভ্যালু হিসেবে যদি লিখতে চাই তাহলে মূলত 4 ডিজিট লিখতে হয়, 3.1416। এরপর হচ্ছে আর মাল্টিপ্লাই 3.75, ব্র্যাকেটের মধ্যে হবে আর প্লাস এইচ মানে 3.75 প্লাস 11.50, তাহলে ইউনিটগুলো যেহেতু সেন্টিমিটার তার মানে হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার, ওকে। সো এখানে 2 মাল্টিপ্লাই এগুলো আছে, এখানে এই দুইটাকে অ্যাড করে আসলে হয় আমাদের 15.25 এবং সবগুলো নাম্বার ক্যালকুলেটর যদি মাল্টিপ্লাই করো তাহলে আসবে
359.321 সেন্টিমিটার স্কয়ার। এখানে অ্যাপ্রক্সটা লিখে দেবো, কজ এটা কিন্তু ফিক্সড কোনো রেজাল্ট না, কারণ ডেসিমালের পরে অনেক ডিজিট আরও আমাদের থেকে যাবে। শর্ট কোশ্চেন 5, হাউ মেনি ইউনিক ডেটা আর রিকোয়ার্ড ফর কনস্ট্রাক্টিং আ কোয়াড্রিলেটারাল। তাহলে মেইনলি ইউনিক বা লজিক্যাল কতগুলো ডেটা দরকার আমি যদি একটা কোয়াড্রিলেটারাল ড্র করতে চাই। 5 ইউনিক ডেটা আর রিকোয়ার্ড ফর কনস্ট্রাক্টিং আ কোয়াড্রিলেটারাল। আমরা জানি যে একটা কোয়াড্রিলেটারাল যদি আমরা প্রপারলি ড্র করতে চাই তাহলে 5 ইউনিক ডেটা উই নিডেড। ওকে, কোশ্চেন 6, হোয়াট উইল বি দ্য ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট অফ আ স্ট্রেট লাইন ইন্টারসেক্টস আ সার্কেল। তাহলে একটা স্ট্রেট লাইন একটা সার্কেলকে কয়টা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করতে পারে। তাহলে আমরা যদি একটা সার্কেলের উপরে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করে দেয়, এই স্ট্রেট লাইনটা কিন্তু সার্কেলকে 2 পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, তাই না? সো আমরা অ্যান্সারটা কি লিখব? হিয়ার ইজ অ্যান্সার, আ স্ট্রেট লাইন ইন্টারসেক্টস আ সার্কেল ম্যাক্সিমাম 2 পয়েন্টস, হাইস্ট 2 পয়েন্টে কি করতে পারবে? ইন্টারসেক্ট করতে পারবে। ওকে, নাও নাম্বার 7, দ্য রেডিয়াস অফ আ হুইল অফ আ ভেহিকল ইজ 34 সেন্টিমিটার। তাহলে একটা ভেহিকলের যে কোনো ভেহিকলের হুইলই হোক না কেন, হুইলগুলো কিন্তু সার্কুলার হয়, রাউন্ড হয়, তাই না? তাহলে এর রেডিয়াস আছে হচ্ছে আমাদের 34। তাহলে আমরা কি করব? আর ইকুয়াল টু 34 সেন্টিমিটার, রেডিয়াসকে আর দ্বারা এক্সপ্রেস করা হয়। হোয়াট উইল বি দ্য ডিস্টেন্স কভার্ড বাই আ কমপ্লিট রাউন্ড। এটা যদি কমপ্লিট রাউন্ড হয়, আই মিন এটা যদি একবার যদি ঘুরে আসে তাহলে কতটুকু ডিস্টেন্স ক্রস করবে। আমরা জানি একবার ক্রস করা মানে হচ্ছে পেরিমিটারের সমান লেন্থ ক্রস করা, তাই না? সো সলিউশনে যাই, রেডিয়াস অফ আ হুইল কমা আর ইকুয়াল টু 34 সেন্টিমিটার। আর একবার রাউন্ড করা মানে ঘুরে আসা মানে হচ্ছে পেরিমিটার, আর পেরিমিটারের ফর্মুলা কি সার্কেলের? পেরিমিটার অফ দ্য হুইল আর পেরিমিটার অফ দ্য সার্কেল ইকুয়াল টু 2 পাই আর ইউনিট। পেরিমিটারের জন্য এখানে ইউনিট, বাট এরিয়া হলে কিন্তু স্কোয়ার ইউনিট হতো। ইকুয়াল টু 2 মাল্টিপ্লাই পায়ের ভ্যালু 3.1416 মাল্টিপ্লাই আর এর ভ্যালু 34 মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে 213.63 সেন্টিমিটার। এখানে অ্যাপ্রক্স এখানেও লিখে দেওয়া দরকার, আসলে আমি লিখে দিচ্ছি APPROX অ্যাপ্রক্স। দেয়ারফর দ্য ডিস্টেন্স ইজ 213.60 সেন্টিমিটার অ্যাপ্রক্স কভার্ড বাই আ কমপ্লিট রাউন্ড। আমরা কোশ্চেন নম্বর 3 সলভ করব এবার, ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন 3, লাস্ট আমাদের যে কোশ্চেনটা 3 নাম্বার। সো 3 নাম্বার কোশ্চেনটা দেখার আগেই আমরা এ নাম্বার কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলবো, কারণ স্টিমের সাথে এ নাম্বারের রিকোয়ারমেন্টের কোনো মিল নেই। এই নম্বরে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ কাইট অর গিভ দ্য ডেফিনেশন অফ কাইট। সো এই নম্বরে আমরা বলবো আ কাইট ইজ আ কোয়াড্রিলেটারাল উইথ এক্স্যাক্টলি 2 ডিস্টিংক্ট কনজিকিউটিভ পেয়ার্স অফ সাইডস অফ ইকুয়াল লেন্থ। ওকে, এর 1 পেয়ার অফ দ্য সাইড হবে কি ইকুয়াল লেন্থে, তাই তো? তাহলে বি নাম্বার সলভ করার আগে কোশ্চেনটা একটু পড়ে নেই। বলা হয়েছে পেরিমিটার অফ আ স্কোয়ার ইজ 12 সেন্টিমিটার অ্যান্ড লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ আ রেক্টেঙ্গেল ইজ 2 সেন্টিমিটার। তাহলে ইনফরমেশনগুলো খেয়াল করো। পেরিমিটার অফ এ স্কোয়ার, একটা স্কোয়ারের পেরিমিটার হচ্ছে 12 সেন্টিমিটার, এখানে হচ্ছে স্কোয়ার, অ্যান্ড দ্য লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ আ রেক্টেঙ্গেল, এবং ওয়ান সাইডের লেন্থ আছে সেটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল। সেখানে দুটো ইনফরমেশন পাবো আমরা, স্কোয়ারের ব্যাপার এবং রেক্টেঙ্গেল। তাহলে রেক্টেঙ্গেলের ওয়ান সাইডের লেন্থ হচ্ছে আমাদের 2 সেন্টিমিটার। বি নাম্বারে বলা হয়েছে ড্র দ্য স্কোয়ার উইথ দ্য ডেসক্রিপশন অফ ড্রয়িং। ডেসক্রিপশন, ড্রয়িংয়ের ডেসক্রিপশন সহ আমাকে বি নাম্বার কি করতে হবে? একটা স্কোয়ার ড্র করতে হবে। ক্লিয়ার? তো স্কোয়ারের কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে? পেরিমিটার অফ স্কোয়ার ইজ 12 সেন্টিমিটার। সো স্কোয়ারের যদি পেরিমিটার দেওয়া থাকে, স্কোয়ারের পেরিমিটার মানে একটা ওই স্কোয়ারের চারদিক দিকে ঘুরে আসা, আই মিন সাম অফ দ্য 4 সাইডস অফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু 12 সেন্টিমিটার। পেরিমিটার, স্কোয়ারের পেরিমিটার মানে স্কোয়ারের যে 4টা সাইড আছে ওই 4টা সাইডের সাম অফ হচ্ছে আমাদের 12 সেন্টিমিটার। সো given that perimeter of a square is 12 cm, B number solve করছি, therefore length of one side of the square is 12 divided by 4 cm equal to 3 cm. I mean এই স্কোয়ারের ওয়ান সাইডের বা সাইডগুলো লেন্থ হবে আমাদের 3 সেন্টিমিটার করে। তাহলে এই ওয়ান সাইড হবে 3 সেন্টিমিটার, এই 3 সেন্টিমিটার করে আমাকে একটা কি করতে হবে? এখন স্কোয়ার ড্র করতে হবে। লেট এ ইকুয়াল টু 3 সেন্টিমিটার, মনে করি এই 3 সেন্টিমিটার যেটা এটা হচ্ছে এ সাইড। ওকে, দ্য স্কোয়ার ইজ টু বি কনস্ট্রাক্টেড, একটা স্কোয়ার ড্র করা হলো। এখানে তুমি লিখতে পারো দ্য স্কোয়ার ইজ টু বি কনস্ট্রাক্টেড বিলো, নিচে একটা স্কোয়ার ড্র করো। তো আমরা এখানে একটা স্কোয়ার ড্র করেছি, দেখো আমরা একটা সাইড নিয়েছি, এই সাইডটার নাম নিয়েছি এ, এটা 3 সেন্টিমিটার, স্কেল দিয়ে মেপে এই সাইডটা নেবে, এরপরে স্কোয়ারটা ড্র করবে। ভেরি ভেরি ইজি।
এখানে কনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে, প্রথমে আমরা বিই যে কোনো একটা রেডিয়াস নেব, বিই রেডিয়াস বলছি, আই এম রিয়েলি সরি। প্রথমে আমরা বিই একটা রে নেব, বিই রে নিয়ে আমরা বি পয়েন্টে বিই রে এর বি পয়েন্টে বিএফ পারপেন্ডিকুলার ড্র করব। এবার আমরা এ এর সমান রেডিয়াস নিয়ে বি কে সেন্টার করে বিই থেকে বিসি কাটবো আর বিএফ থেকে বিএ কেটে নেব। ক্লিয়ার? এবার এ এবং সি কে সেন্টার করে সেম রেডিয়াস নিয়ে এই এ বি সি অ্যাঙ্গেলের ইনক্লুডেড সাইডে, আই মিন ইন্টারনাল সাইডে দুইটা আর্ক ড্র করব। এরপর এইট এবং সিটি জয়েন করে দেবো, তাহলে আমাদের হয়ে গেল। দেখো আমি কনস্ট্রাকশনের এই ডেসক্রিপশনটা এখানে দিয়ে দিয়েছি। ফ্রম any ray BE take BC equal to A equal to 3 cm, construct BF perpendicular on BC at B, B পয়েন্টে BF perpendicular হবে BC straight লাইনের উপরে। take BA equal to A from BF, ওকে, with A and C as center, আমরা A এবং ওকে, take BA equal to A from BF with A and C as center, draw two arcs of radius A উইদিন দ্য অ্যাঙ্গেল এবিসি। তাহলে এ এর সমান রেডিয়াস, এ মানে হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার, এর সমান রেডিয়াস নিয়ে কি করব, এ এবং সি কে সেন্টার করে অ্যাঙ্গেল এবিসি এর ইন্টেরিয়র সাইডে দুটা আর্ক ড্র করব। দ্য আর্কস ইন্টারসেক্ট ইচ আদার অ্যাট ডি, তারা ডি পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে। জয়েন এ কমা ডি অ্যান্ড সি কমা ডি, দেন এ বি সি ডি ইজ দ্য রিকোয়ার্ড স্কোয়ার। আমাদের সি নাম্বার কোশ্চেন এখন বাকি আছে। ড্র আ রেক্ট্যাঙ্গেল, সি নাম্বার আমাদের কি করতে হবে, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করতে হবে উইথ আ ডায়াগোনাল ইকুয়াল টু দ্য ডায়াগোনাল অফ দ্য স্কোয়ার ইন বি। আমরা বিতে যে স্কোয়ারটা ড্র করেছি সেই স্কোয়ারের যে ডায়াগোনাল আছে ওই ডায়াগোনালের লেন্থের ইকুয়াল করে আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করব। সেই রেক্ট্যাঙ্গেলের ডায়াগোনালটাও কিন্তু স্কোয়ারের ডায়াগোনালের ইকুয়াল হতে হবে। ওকে, ড্র আ রেক্ট্যাঙ্গেল উইথ আ ডায়াগোনাল ইকুয়াল টু দ্য ডায়াগোনাল অফ দ্য স্কোয়ার ইন বি, গিভ দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য ড্রয়িং। এবং আমরা যেভাবে ড্র করলাম তার ডেসক্রিপশনটা আমাদেরকে শো করতে হবে। তাহলে দেখেন, ফ্রম বি উই গেট লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ দ্য স্কোয়ার ইজ 3 সেন্টিমিটার। তাহলে লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ দ্য স্কোয়ার, স্কোয়ারের ওয়ান সাইডে লেন্থ বের হয়েছে বিতে গিয়ে আমাদের কত, 3 সেন্টিমিটার, অ্যান্ড লেন্থ অফ দ্য ডায়াগোনাল অফ দ্য স্কোয়ার ইজ 3√2 সেন্টিমিটার। স্যার আপনি এখানে ডায়াগোনালের লেন্থটা কীভাবে ক্যালকুলেট করলেন যে 3√2 সেন্টিমিটার হলো? আমি এটা বোঝানোর ট্রাই করছি। মনে করো এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার, আমরা বি নাম্বারে যেটা ড্র করেছি, তো বি নাম্বারের স্কোয়ারে আমাদেরকে কি করতে হবে, যে কোনো একটা ডায়াগোনালের লেন্থ ক্যালকুলেট করতে হবে। সো আমি যদি এই ডায়াগোনালের এই লেন্থটা যদি ক্যালকুলেট করি, এটাকে যদি আমরা ডায়াগোনাল বলি, খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের স্কোয়ারের ওয়ান সাইডের লেন্থ কত আছে, আমাদের ডায়াগোনালের ক্ষেত্রে স্কোয়ারের ক্ষেত্রে লেন্থ অফ দ্য ওয়ান সাইড অফ দ্য স্কোয়ার ইজ 3 সেন্টিমিটার। তাহলে এখানে তো স্কোয়ারের 4 সাইডস আর ইকুয়াল, সো এটাও হবে 3, এটা 3 সেন্টিমিটার, এটা 3 সেন্টিমিটার, এটাও 3 সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? সো আমরা যদি এই আপার সাইডটাকে ধরি, হ্যাঁ, এখান থেকে আমরা কি করব, ডায়াগোনালের লেন্থ ক্যালকুলেট করব। তাহলে এটা হচ্ছে বিডি, তাহলে এ বি ডি এটা কিন্তু মূলত একটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। ক্লিয়ার? কারণ এটা হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল এবং বিডি হচ্ছে আমাদের হাইপোটেনাস। সো এটার অনুযায়ী যদি আমরা কাজ করি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, খেয়াল করে দেখো, বিডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার, এবি স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার। আমি জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, ওকে ফাইন। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে যদি আমি রাইট অ্যাঙ্গেল ধরি তাহলে কি হবে, এই বিডি স্কোয়ার এটা হচ্ছে হাইপোটেনাস, তাহলে বিডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার প্লাস এডি স্কোয়ার। এবি এবং এডির লেন্থ কিন্তু 3 করে। তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে এই যে বিডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এবি হচ্ছে আমাদের 3, তার মানে 3 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার, ওকে, আর বিডি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে হবে 3 3 যা 9, এখানে হবে 3 3 যা 9, তাহলে 9 প্লাস 9 ইকুয়াল টু হবে 18। আর বোথ সাইডকে এবার আমরা স্কোয়ার রুট করব। বোথ সাইডকে যদি আমরা এবার স্কোয়ার রুট করি তাহলে কি হবে বলো তো, তাহলে হবে বিডি ইকুয়াল টু √18। তাহলে বিডি মানে হচ্ছে ডায়াগোনাল, তাহলে ডায়াগোনাল লেন্থ বের হলো আমাদের √18। সো √18কে আমরা কি করতে পারি, 9 × 2 এভাবে করে লিখতে পারি যে 9 2 যা 18 ইকুয়াল টু এই 9 এর স্কোয়ার রুট হচ্ছে 3 আর 2 এর স্কোয়ার রুট হয় না, তাই এটা হচ্ছে √2। সো আমাদের স্কোয়ারের ওয়ান সাইডের লেন্থ যদি হয় 3, তাহলে ডায়াগোনালের লেন্থ হবে আমাদের 3√2। আশা করি বুঝতে পেরেছো। এটা আমি রাফ করে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, প্রথমে আসলে দেখাতে চাইনি কারণ আমি জানি যে তোমরা পারো।
দেখো তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন লেন্থ অফ দ্য ডায়াগোনাল, এখানে যদি তোমার স্কোয়ারের ডায়াগোনালের লেন্থ যদি 3√2 হয় তাহলে স্কোয়ারের ডায়াগোনাল এবং রেক্টেঙ্গুলার ডায়াগোনাল কিন্তু ইকুয়াল হয়ে যাবে, এটা আমাদের কোশ্চেনে বলা আছে। তাই আমরা লিখেছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন লেন্থ অফ দ্য ডায়াগোনাল অফ দ্য রেক্টেঙ্গল ইজ 3√2 সেন্টিমিটার অ্যান্ড লেন্থ অফ ওয়ান সাইড অফ দ্য রেক্টেঙ্গল ইজ 2 সেন্টিমিটার। এটা 2 সেন্টিমিটার, এটা তোমার স্টিমে দেওয়া আছে যে রেক্টেঙ্গেলের ওয়ান সাইডের লেন্থ হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার। তাহলে আমরা দুটো ইনফরমেশন পেলাম, একটা হচ্ছে যে রেক্টেঙ্গেলের ডায়াগোনাল 3√2, ওয়ান সাইডের লেন্থ 2, এই দুটো ইনফরমেশন নিয়ে এবার আমরা কি করবো, একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করব। দেখো তাহলে আমরা এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ডায়াগোনাল, ডায়াগোনালটা হচ্ছে আমাদের 3√2। তোমরা আমাকে বলতে পারো স্যার আমরা 3√2 লেন্থ কিভাবে নেব? 3√2 লেন্থ হয় হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো আমরা 3√2 ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করছি, তাহলে 3√2, তাহলে 3√2 যদি আমরা ইকুয়াল দিই তাহলে আমাদের ভ্যালুটা আসে হচ্ছে 4.24। আই মিন 4.24 মানে হচ্ছে আমাদের 4.24 সেন্টিমিটার। বাকি ডিজিটগুলো যদি আমি নাও দিই তাহলে মনে করো 4.24 সেন্টিমিটার। তার মানে 4 সেন্টিমিটার গিয়ে তুমি আরও 2 স্টেপস আর 3 স্টেপস তুমি ক্রস করতে পারো। দেখবা সেন্টিমিটার স্কেলে অনেক ছোট 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 যে দাগগুলো কাটা আছে ওইটাতে তুমি আরও 4 স্টেপস ক্রস করে এমনিতে সেন্টিমিটার 4 সেন্টিমিটার যাবা, তারপর যেই স্মলার যেই ইয়াগুলো যে দাগগুলো আছে ওইখান থেকে তুমি আরও 2 or 3 স্টেপস যাবা, তাহলেই হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এভাবে করে আমরা স্কেল ধরে আমরা নিয়েছি ই ইকুয়াল টু কত, এটা 3√2 সেন্টিমিটার ই, আর এ হচ্ছে আমাদের ওয়ান সাইডের লেন্থ যেটা 2 সেন্টিমিটার, সেই 2 সেন্টিমিটার হচ্ছে এ এর লেন্থ, এটা নাম দিয়েছি আমরা এ। এই দুটা হেল্প আমরা এখানে একটা কি করব, রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করব। ওকে ফাইন, প্রথমে তাহলে আমরা প্রপোজিশনটা দেখে নেই, প্রপোজিশন দেখে তারপর আমরা কনস্ট্রাকশনে যখন যাব তখন এটা কিভাবে ড্র করেছি সেটাও আমি দেখিয়ে দেব। প্রপোজিশন, লেট দ্য লেন্থ অফ আ ডায়াগোনাল অফ আ রেক্ট্যাঙ্গেল ইজ ই ইকুয়াল টু 3√2 সেন্টিমিটার অ্যান্ড লেন্থ অফ ওয়ান সাইড ইজ এ ইকুয়াল টু 2 সেন্টিমিটার। উই হ্যাভ টু কনস্ট্রাক্ট আ রেক্ট্যাঙ্গেল, আমাদের কি করতে হবে, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করতে হবে। কনস্ট্রাকশন, এবার আমরা কনস্ট্রাকশনে আসবো। ওকে, দেখো আমরা কনস্ট্রাক্টটা কিভাবে করেছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো। কনস্ট্রাকশন, উই টেক অ্যানি রে বিই, প্রথমে আমরা যে কোনো একটা রে নিয়েছি বিই, সেন্টারিং দ্য পয়েন্ট বি। এই বিই যে রে নিয়েছি, বিই রে এর বি পয়েন্টে এসে আমরা কি করেছি, বি এ পারপেন্ডিকুলার ড্র করেছি। ওকে, দেখো সেন্টারিং দ্য পয়েন্ট বি অন বিই, ড্র আ পারপেন্ডিকুলার বিএফ, আমরা কি করবো, একটা বিএফ পারপেন্ডিকুলার ড্র করবো। উই কাট বি এ ইকুয়াল টু 2 সেন্টিমিটার। আমরা এই বিএফ থেকে এই এ সাইডের ইকুয়াল করে এই বিএফ থেকে আমরা কি করবো, বি এ কেটে নেব। ক্লিয়ার? দেন এই এ পয়েন্টকে সেন্টার করে এই ই এর সমান রেডিয়াস নিয়ে, ই এর সমান নেব যেটা আমাদের ডায়াগোনাল, ই এর সমান রেডিয়াস নিয়ে এই এ পয়েন্টে সেন্টার করে, এই বিই এইটার উপরে আমরা এখানে কি করবো, একটা এই যে এই জায়গায় কি করবো, একটা আমরা আর্ক ড্র করব। ক্লিয়ার? দেখো লেখা আছে সেন্টারিং দ্য পয়েন্ট এ অ্যান্ড টেকিং দ্য রেডিয়াস ইকুয়াল টু ই ইকুয়াল টু 3√2, ড্র অ্যান আর্ক অন বিই। এই বিইর উপরে এতে সেন্টার করে এইখানে একটা আমরা কি করব, আর্ক ড্র করব। তাহলে কম্পাসের কাটা থাকবে এখানে, কম্পাসের পেন্সিলটা থাকবে এখানে, এবং এই আর্কটা আমরা কি করব, ড্র করব। তাহলে এটা কি করবে, এটা বিই কে সি পয়েন্টে কি করবে, কাট করবে। তাই আমরা বলেছি দেখো দ্যাট কাটস বিই অ্যাট সি। Now centering the point A and C and taking the radius equal to the BC and AB, মানে হচ্ছে এখন আমরা কি করব, এই A এবং C পয়েন্টকে সেন্টার করব, A এবং C পয়েন্টকে সেন্টার করে এই BC এবং AB এর সমান রেডিয়াস আমরা কি করব, এই অ্যাঙ্গেল ABC এর ইন্টেরিয়র সাইডে দুইটা আর্ক ড্র করব। The two arcs intersect at the point D. Now we join A, D and C, D. Then ABCD will be our required rectangle. We draw two arcs interior of angle ABC পর্যন্ত এখানে আছে। লাস্ট যে তিনটা সেন্টেন্স এখানে লিখে দিয়েছি, the two arcs intersect each other at the point D, join A, D and B, C. Therefore ABCD is our required triangle. ক্লিয়ার? তাহলে আজ এ পর্যন্তই, আমরা কিন্তু সবগুলো কোশ্চেন সলভ করে ফেললাম। তোমরা যারা ক্লাস 8 ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্টগুলো আর্গো একাডেমি কেয়ারের চ্যানেল থেকে ফলো করো, এবং এদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা আমাদের স্টুডেন্ট ছিলে বা আর্গো একাডেমিকের চেনো যারা ঢাকার, আর যারা ঢাকার বাইরে তারা তো অবশ্যই চেনো না, বা ঢাকার মধ্যেও অনেক স্কুল আছে যে স্টুডেন্টরা চেনো না।
তোমাদের কাছে একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করবে যে তোমরা কে কে আর্গো একাডেমি কেয়ারটাকে আসলে আগে থেকে চেনো, এবং যারা যারা চেনো না তারা কোথা থেকে বলছো এবং কিভাবে চেনো সব কিছু সম্পর্কিত বিস্তারিত একটা কমেন্ট তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে করে দেবে। এটা হচ্ছে তোমাদের প্রতি আমার কথা। এবং অবশ্যই কমেন্ট তো করবেই, লাইক করবে, শেয়ার করবে, যাতে সবাই এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেখতে পারে। আর একটি কথা, সেটা হচ্ছে যে তোমরা অবশ্যই শুধুমাত্র অ্যাসাইনমেন্টের জন্য নয়, পরবর্তীতে আমাদের যে ভিডিওগুলো আসবে তার জন্য অবশ্যই আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবে, সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। ক্লাস 9 ইংলিশ ভার্সন, তোমরা তো এবার 8 ইংলিশ ভার্সন, তোমরা যখন ক্লাস 9 ইংলিশ ভার্সন হয়ে যাবে তখন ক্লাস 9 ইংলিশ ভার্সনে আমাদের ইচ্ছা আছে যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ লেকচার আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করব ইনশাআল্লাহ। সো ভালো থাকবে, আশা করব অবশ্যই আর্গো একাডেমি কেয়ারের সাথেই থাকবে। আসসালামু আলাইকুম।